کوالالمپور کا خوبصورت شہر اس دوپہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا۔ سڑک کنارے ایک اخبار کے سٹال پہ وہ روکی کھڑی تھی۔ کوالالمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوش خوراکی کے باعث مزید بھری بھری سی ہو گئی تھی۔ گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ ایسے میں وہ اخبار میں چھپے وان فاتح کی انٹرویو کو دیکھ رہی تھی جب دکاندار نے اس کو چناؤ کا کہا۔ اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑ رکھے تھے۔ آپ کو اخبار چاہیے یا تاج یا دونوں؟ اور تالیہ نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا۔ اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پہ رکھ لیا۔ وہ پھولوں سے بنا تھا اور پھول بھاری نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن سی فٹ پاتھ پہ آگے چل دی۔ اسے پولر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تاج کے باعث فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں نے کئی بار موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے ستاشائی فکرہ بھی کہا۔ وہ بے نیاز سے چلتی گئی۔ ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کے گردن اٹھائی۔ پتہ بھی نہ چلا اور آسمان نے اپنے تھال الٹ دیے تھے۔ مسلح دھار بارش یکایک شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پاس چھتری نہ تھی۔ وہ بھاگ کے دکانوں کے چھجے تلے آ کھڑی ہوئی، مگر ان چند قدموں کے فاصلے نے ہی اسے بھگو ڈالا تھا۔ منہ بسوڑے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گھلے ہو کر ادھڑنے لگے تھے۔ ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے 3 زرد گلاب ٹوٹ کے قدموں میں آ گرے۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پہ گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیلی زمین پہ گرے زرد گلاب ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیہ ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا، مگر وہ اجلت میں کھڑی ہی رہی۔ اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ دفتر کے شیشوں پہ بارش تڑا تڑ برسے جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ آگے 4 دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا۔ وہاں دور دور تک گھوڑے بندھے نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پہ چند مشلیں روشن تھیں جن کے باعث منظرنامہ نیم روشن تھا۔ گاڑی کو روک کے چند افراد نے وہ پنجرا اٹھایا اور اسے نیچے لا اتارا، پھر ایک کونے میں رکھ کے خود آگے بڑھ گئی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، جیسے سب ان کو بھول کر سونے جا چکے ہوں۔ نیم اندھیرا اور سناٹا۔ فاتح نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کچی مٹی کے احاطے میں ایک جگہ بھجی ہوئی لکڑیاں رکھی تھیں، گویا شام میں ہی جلتی رہی ہوں گی۔ ایک کونے میں کنواں بنا تھا۔ سامنے بہت سے گھوڑے قطار میں تھے۔ یہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ الجھی ہوئی سی سوال کر رہی تھی۔ کیا یہ ہمیں مار دیں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو اتنی اچھی غذا نہ دیتے۔ وہ بولا تو تالیہ نے ایک نظر پنجرے کے دروازے پہ ڈالی۔ اس کو باہر سے تالا لگا ہے۔ اگر ہم کھول بھی لیں تو اس عجیب شہر میں ہم کہاں جائیں گے توانکو؟ میرے باپا جانے کہاں ہوں گے؟ کس سے راستہ پوچھیں گے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی کھلی رسیوں کو مایوسی سے دیکھا۔ ہم یہ رسیاں کھول کے بھی قید ہی ہیں۔ تالیہ ادھر دیکھو، تالیہ! فاتح نے سختی سے پکارا تو تالیہ نے اداسی سے سر اٹھایا۔ تم پہ پھر سے 4 دن والی قنوطیت طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم تم زندگی میں کن حالات سے گزر چکی ہو، مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہارو۔ ہم تمہارے پاپا کے بہت قریب ہیں، اس لیے شاباش، ہمت کرو اور دروازہ کھولو، یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا لی۔ ساری اداسی اس قدیم فضا میں اڑ کے خاک ہو گئی۔ آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہے نا؟ وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے آئی برو اچھمبے سے اکٹھے ہوئے۔ ہاں، کیوں؟ وہ بندھے ہاتھ بددقت جیب تک لے گیا، اینک نکالی اور اس کی طرف اچھالی۔ تالیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے فضا میں کیچ کر لیا، پھر اینک کھولی اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا۔ پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ باہر نکال کے تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نوکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ متحیر ہوا تھا۔ ایڈم البتہ چپ رہا۔ تالیہ کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا۔ سلاخوں سے لگی باہر بازو لچا کے تالے کے اندر چاپی گھماتی تالیہ فاتح کو دیکھ کے مسکرائی، ایک جادوگر سے۔ اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی۔
ایک ہاتھ گال تلے رکھے وہ دوسرے ہاتھ سے میز بجاتی منتظر سی نظر آ رہی تھی۔ نظریں دروازے پر لگی تھی۔ میز پہ ایک اخبار بھی پڑا تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا تھا۔ میرے فادر، جن کا نام ذوالکفلی ہے، کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پر ان کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کا دیا زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہے اور میں ان کے پلٹ کے آنے کی آج تک منتظر ہوں۔ اگر ان کو میرا احسان یاد ہے تو براہ مہربانی پلٹ آئیں۔ تالیہ۔ ساتھ میں کتاب میں رکھے ایک سوکھے زرد گلاب اور کھوٹے سکے کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اتنے برس تک تالیہ نے اس پھول کو نہیں کھویا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ایک ہیٹ والا آدمی اندر داخل ہوا۔ ہیٹ اس نے ماتھے پہ جھکا رکھی تھی، صرف ہونٹ نظر آتے تھے یا چھوٹی چھوٹی سفید سیاہ داڑھی۔ وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی، پھر ہیٹ اتار کے رکھا تو چہرہ واضح ہوا۔ ذوالکفلی اب بوڑھا ہو گیا تھا، سر کے بال آدھے سفید تھے، جیب میں زرد پھول بھی نہ تھا، مگر آنکھیں وہی تھیں۔ مسکرا کے اس نے تالیہ کو دیکھا۔ کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیہ؟ وہ گال ہتھیلی پہ جمائے اسے دیکھتی مسکرائی۔ 8 دن سے۔ شہر کے تینوں بڑے اخبارات میں وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پر حیران ہوتے ہیں، مگر میں جانتی تھی یہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا۔ وہ صرف مسکرا دیا، نظریں اس پہ جمی تھیں۔ I'm sorry، میں کسی الوداع کے بغیر ہی چلا گیا، لیکن میں نے تمہیں کبھی اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا ہو تو۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کم از کم اب نہیں۔ شاید تب بھی نہیں تھا، تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا۔ پولیس میں میرے مخبر بھی ہوتے ہیں، خبر مل ہی جاتی ہے۔ وہ تمہارا احسان تھا، میں شکر گزار ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں، بہروپیہ، چور۔ ذوالکفلی کے چہرے پہ شوق ابھرا، وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہتھیلی پہ چہرہ جمائے بیٹھی اطمینان سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند ذوالکفلی صاحب جو ایک زہریلا سیب کھا کر مر جاتی ہیں یا گھڑی کے 12 بجاتے ہی خوابوں کی تقریب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، جنہیں کوئی بھی بھیڑیا دادی کے کپڑے پہن کے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کی بو کو میلوں دور سے سونگھ سکیں، جو اپنی شیشے کی جوتی محل سے خود کھینچ کے واپس لے آئیں، جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنی ہر شے کو برف بنا دینے کی صلاحیت پہ خوفزدہ نہ ہوں، جو ونڈرلینڈ میں خود کو جان بوجھ کے گم کر لیں جبکہ ان کو سارے راستے آتے ہوں، اور جب وہ کسی بیسٹ کے کلے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ان کا منتظر ہے۔ ذوالکفلی صاحب، میں پیاری لڑکی ہوں نہ بننا چاہتی ہوں، میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل میں راج کرے گی، اپنی مرضی کی شہزادی بن کے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا، بس بنا پلک جھپکے اسے دیکھے کیا۔ تم کہاں رہ رہی ہو؟ کوئی سحر سا ٹوٹا تو اس نے سوال کیا۔ ایک نئی دوست کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ملی تھی، الیانا صابری، مگر اس کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں۔ جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ وہ میرے ہر کام میں میرا ساتھ دے گی، مگر میں یہ چھوٹے موٹے ای میل اسکین نہیں کرنا چاہتی، مجھے بڑے کام کرنے ہیں۔ تمہیں ان بڑے کاموں کی قیمت ساری زندگی چکانی پڑے گی، تمہاری نیک روح بدی سے داغدار ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں۔ ذوالکفلی نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں میں کوالالمپور کی بہترین کون آرٹسٹ بنا سکتا ہوں۔ تمہارے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے کہانی بازی کا، اور تم ذہین بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ تالیہ نے گال تلے سے ہاتھ ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں موٹی ہوں، مگر وزن کا اس کام سے کیا تعلق؟ تم نے کہا تم بہترین بننا چاہتی ہو۔ کسی بھی فیلڈ میں بہترین بننے کے لیے سستی اور موٹاپے سے نجات ضروری ہے۔ جتنا انسان فٹ ہوتا ہے اتنا اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے اور اتنی وہ محنت کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے 25 کلو وزن کم کرو
और फिर मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल भेजो। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकूंगा। इसने एक चिट सामने रखी जिस पे एक ईमेल एड्रेस दर्ज था। तालिया ने अचंभे से चिट उठाई। मैं साथ साथ वजन कम कर लूंगी, क्या आप अभी से? हरगिज नहीं। मोटे लोग बेकार लोग होते हैं, मुझे चिढ़ है मोटे लोगों से। वो इस बात से वाकिफ ही नहीं होते कि इनका पतला और फिट होना इनकी जिंदगी को कैसे रोशन कर सकता है। और जो लोग अपने वजन को मेहनत से कम करके खुद को फिट कर लेते हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे जा पहुंचते हैं। मैं मोटापे की लानत के साथ किसी के हमरा काम नहीं कर सकता। 25 किलो, ठीक? तंबी करते हुए संजीदा चेहरा बनाए वो उठा और हैट उठा के सर पे रखा। वह चिट हाथों में लिए गुम सुम इसे देखे गई। मैं तुम्हें दुनिया का हर काम सिखा दूंगा। तुम मिनटों में बहरूप और आवाजें बदल लोगी, तंग सुराखों से गुजर जाया करोगी, ताले तुम्हारे हाथों में आते ही खुल जाया करेंगे, तुम हर काम समझ लोगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर काम करना भी आ जाएगा, लेकिन तुम लोगों को कन्विंस कर सकोगी कि तुम सब करना जानती हो। इसलिए जब तैयार हो जाओ तो मुझसे राब्ता करना। एक आखिरी नजर उस पर डाल के वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया और वह गुम सुम सी इस हेड वाले पूरे सुरार आदमी को जाते देखती रही। ऐनक का हैंडल ताले के सुराख में वो मुख्तलिफ जावियों से घुमा रही थी, यहाँ तक कि खटक की आवाज के साथ वो खुल गया। तालिया मुस्कुराई और ताला निकाल के जमीन पे गिरा दिया। फिर फातिहाना निगाहों से इनको देखा। सदियों से कदीम चीनी ताले एक ही तर्ज पे बनते आ रहे हैं, ये तो काफी आसान था। इसने पिंजरे का दरवाजा खोला और बाहर उतरी। टांगे सीधी करने पर दर्द और थकान महसूस हुई, मगर साथ ही खुशगवार एहसास भी हुआ। वो आजाद थी। इसी पल दीवार से बंधा खड़ा घोड़ा जोर से हिनहिनाया। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई। अपने मालिकों का वफादार जानवर इसको बाहर निकलते देखते हुए जोरदार आवाजें निकाल रहा था। वो जल्दी से मुड़ी। मैडम, फातिह साहब की रस्सी खोलो, हमें निकलना होगा, इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल आए। उसकी हरासा नजरें इमारत के बंद दरवाजों पे जमी थीं, जहाँ सब सोने अंदर जा चुके थे। एडम ने जल्दी जल्दी अपने पैर खोले, फिर फातिह के हाथों की तरफ आया। एडम जल्दी करो, वो दबा दबा सा चिल्लाई। दूसरे घोड़े भी एक साथ आवाजें निकालने लगे थे। एक ने फिजा में अगले टाप भी बुलंद कर दिए। इमारत के अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे लोग जाग गए थे। एडम, वो चीखी, मैं खोल रहा हूं। वो बदहवासी से फातिह के हाथों पर बंधी रस्सी की गांठ ढूंढ रहा था। अंधेर और इतनी गांठें कुछ सुझाई न दे रहा था। यकदम फातिह ने हाथ पीछे खींच लिए। एडम ने चौंक के सर उठाया। तुम जाओ, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। तुम दोनों जाओ और मुराद को ढूंढो। तालिया सन्नाटे में रह गई। नहीं, हम आपको क्यों छोड़ दें? नहीं, बेवकूफी मत करो, वो लोग जाग गए हैं, वो पहुंच गए तो हम तीनों फंस जाएंगे। जाओ, भागो। वो अब के बरहमी से ऊंचा सा बोला। हाथ इसने परे कर लिए थे। एडम शॉक्ड था। सर, हम कैसे? आपका क्या होगा? फोन फातिह को जिंदगी में कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। तुम दोनों मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं अपना मामला खुद संभाल लूंगा। तुम जाओ, जाओ। तालिया ने बेयकीनी और खौफ से इसे देखा। फिर इमारत को अंदर से आवाजें आ रही थीं। खिड़कियों के पट खुले, फिर दरवाजे। इसने बेबस निगाह फातिह पे डाली। वो इस निगाह को समझ गया था। तुमने कहा था अगर सारे मलेशिया में मेरे साथ सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ तो वो तुम होगी। कोई भी इंसान मेरी बात मानने वाला ना रहे तब भी तुम मेरी बात मानोगी। क्या तुम्हें वादे निभाने आते हैं तालिया? तालिया के दिल पर जोरदार पत्थर आ गिरा। इसने एडम को देखा और रूंधी हुई आवाज में बोली, भागो एडम। फिर दोबारा फातिह को देखा। तालिया आपको बचाने आएगी, तालिया आपका साथ नहीं छोड़ेगी ट्वांकू। मगर पिंजरे में बैठा शख्स शाने उचका के बोला था, नो ऑफेंस, मगर फातिह को कभी किसी की मदद या साथ की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, अब जाओ। ये हुक्म था। वो दोनों पीछे देखे बिना एक साथ भागे थे। इमारत के दरवाजे यक्के बाद दीगरे खुले। 2-3 आदमी हड़बड़ाए हुए से बाहर आए। एक की नजर दूर गेट पे पड़ी, जिसका बड़ा सा कुंडा तालिया खोल रही थी। रुको, पकड़ो, वो हवास बाख्ता सा चिल्लाया, मगर तालिया कुंडा खोल चुकी थी। गेट खुल गया और वो दोनों बाहर भाग गए। पिंजरे में बैठे वॉन फातिह ने दीवार के साथ टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली।
हर तरफ इन लोगों की रोको पकड़ो की पुकार मच गई थी। किसी ने मिशल उठाई, किसी ने घोड़े पे छलांग लगाई। बहुत से लोग गेट के पार इनका ताक़ुब में दौड़ते दिखाई दे रहे थे। वो आंखें मूंदे अकड़ू बैठा था। आरियाना धीरे से उसके करीब आ बैठी। क्या आपको वाकई किसी की जरूरत नहीं है डैड? फातिह ने आंखें खोली। सफेद लिबास वाली आरियाना पलकें झपक झपक इसे देख रही थी। वह मध्यम सा मुस्कुराया। कभी बड़ी तो नहीं, लेकिन तालिया को लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन नहीं, आप दुरुस्त कह रहे थे। मेरा नहीं ख्याल आपको किसी की जरूरत है। आप अपने लिए काफी हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, वो पूरी सच्चाई से बोला था। इसी असना में एक आदमी पिंजरे की तरफ दौड़ता आया और मिशल की रोशनी में खुली रस्सियां देखने लगा। वो दम बखुद था। पिंजरे के दरवाजे पे जर्ब का कोई निशान न था। वो झुका और जमीन पे गिरा ताला उठा के देखा। वो सही सलामत था, जैसे चाबी से खोला गया हो, ना कि तोड़ा गया हो। किसने किया है ये? ताला किसने खोला? बताओ। वो मकामी जबान में ताला लहरा के गुस्से से फातिह से बोला था। अब आप क्या करेंगे डैड? आरियाना की कदरे खाइफ सी सरगोशी सुनाई दी। ये ताला, फातिह अपनी जबान में ताले की तरफ उंगली करके इशारों में समझाने लगा। उस आदमी ने खोला है, वो जो, इसने बालों की तरफ इशारा किया। लंबे बालों वाला है, चेहरे पे जख्म का कोसनुमा निशान है। वो आया था और उसने ये ताला खोल के इनको भगा दिया। वो दोनों हाथों से इशारे कर कर के बता रहा था। आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने चौंक के मुड़ के देखा। जख्म के निशान वाला आदमी घोड़े पे सवार हो रहा था। क्या इसने भगाया इनको? उसने इशारे से पूछा। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। हाँ, उसके पास चाबी थी। इसने ताले में डाली, इसे खोला और उनको भगा दिया। फातिह ने हाथों से सारी अलामतें बना के दिखाया। आदमी ने दांत किचकिचा लिए, गुस्से से दरवाजा बंद किया, ताला मुकफल किया और अपने घोड़े की तरफ दौड़ा। अब क्या कर रहे हैं डैड? वो इसके कंधे को हिला के उलझन से पूछने लगी। सियासत। वो आंखें छोटी करके दूर जाते घोड़ों को देख रहा था। किस तरफ जाना है? वो दोनों तेज तेज दौड़े थे जब एडम ने हाँफते हुए पूछा। गेट के पार तारीक गलियां थीं, सिर्फ चांद की चांदनी फैली थी, जिससे वह मुश्किल हाथ को हाथ सुझाई देता था। पता नहीं, बस भागो। वो तेज दौड़ रही थी। अंधेर गली में वो दोनों भागते चले जा रहे थे। पीछे इस इमारत से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो लोग जाग चुके थे और उनके ताक़ुब में थे। गलियों के दरमियान से होते हुए वो खुले से अहाते में आ गए। यहाँ दोनों ही तरफ में लकड़ी की दुकानें और छाबड़ियों की कितारें लगी थीं, जो रात के इस पहर चादरों से ढकी थीं। शायद वो बाजार था। वो बिना मुड़े भागते गए। ताक़ुब करने वालों की आवाजें करीब आ रही थीं। तालिया के सरपट दौड़ते कदम तेजी से उठने लगे। जिस्म पसीने में नहा गया था, मगर वो दौड़े जा रही थी। सामने शहर की तवील फसील थी। बस में गेट लगा था, मगर वो गेट की तरफ नहीं गए। वो दीवार के साथ आगे दौड़ते गए, यहाँ तक कि गेट के पहरेदारों से दूर निकल आए। एक दूसरे को किसी हिदायत की जरूरत नहीं पड़ी। बोलने या पूछने का वक्त ही नहीं था। एडम ने दीवार पर जस्त लगाई और ऊपर चढ़ने लगा। दूर से मशलों की रोशनी करीब आ रही थी। आवाजें, शोर। तालिया दीवार पर हाथ जमाए पैर ऊपर जमाने लगी। फसील इतनी ऊंची ना थी, सिर्फ अलामती थी। चंद लम्हों में वो दोनों वक्त के मुसाफिर दीवार के पार कूद चुके थे। सामने लंबी सड़क थी और उसके गिर्द खेत थे। वो दोनों खेतों की तरफ दौड़ते चले गए। फातिह कहते हैं उनको मेरी जरूरत नहीं, वो हाँफते हुए कह रही थी। मगर मैंने जो ख्वाब देखा था वो उसके उलट था। वो खेतों में दाखिल हो चुके थे। पीछे फसील का गेट खुलता दिखाई दे रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। यकीनन वो लोग शिकारी कुत्ते साथ लाए थे। वो मुझे ख्वाब में कह रहे थे कि मैं उनके साथ रहूं। सीरियसली चेतालिया, क्या ये इन बातों का वक्त है? वो हवास बाख्ता सा भागते हुए कह रहा था। और उन्होंने कहा था कि उनको मेरी जरूरत है और मुझे उनकी, लेकिन आज उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? खेतों के दाएं तरफ झाड़ियां थीं और उनके पार जंगल। एडम के कदम उसकी तरफ उठने लगे। वो भी इसी सिमत में भाग रही थी। ये कोई और जंगल था, इस रेन फॉरेस्ट से मीलों दूर, मगर वैसा ही था। ऊंचे दरख्त, झाड़ियां, कहीं बुलंदी, कहीं नशेब। वो दोनों भागते चले गए।
तेज सांस लेने की आवाजें, हाँफते हुए बार बार गर्दन मोड़ के पीछे देखना और अंधाधुंध दौड़ना। कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजें ताक़ुब कर रही थीं। फिर एकदम वो रुक गई, झुक के गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो जो चंद कदम आगे निकल गया था वापिस मुड़ा। तालिया, रुकेंगी तो उनका शिकार बन जाएंगी, दौड़िए। वो उसके कंधे के पीछे घबराहट से कुछ देखता था। नहीं, इसने फूली सांसों के दरमियान दाएं बाएं गर्दन हिलाई। उनके पास शिकारी कुत्ते हैं, तालिया नहीं भागेगी। वो कहते हुए दाएं तरफ बढ़ी, चंद कदम उठाए। तालिया, आप क्या कर रही हैं? तालिया और एडम में यही फर्क है कि तुम एडम शिकार बन के सोचते हो, मैं शिकार बाज बन के सोचती हूँ। वो इधर उधर झाड़ियों में हाथ मार रही थी। अगर मैं शिकारी होती तो तालिया और एडम को कैसे ढूंढती? कैसे? दो चीजें होती हैं शिकारी कुत्तों के पास जिनसे वो शिकार को पकड़ते हैं। इसने झाड़ियों में कुछ तलाश करते उंगलियों की वी बना के पीछे दिखाई। इनकी रफ्तार और सूंघने की हिस्स। वो धुनकनी की तरह चलते तनफ्फुस के दरमियान रुक रुक के कह रही थी, रफ्तार इतनी तेज होगी जितना तेज मालिक चल सकता है। उसने कुत्ते की जंजीर थाम रखी होती है। शिकारी कुत्तों को जंजीर के बगैर कोई जंगल में नहीं लाता, और उसका मालिक इतना तेज नहीं है। वो जख्म के निशान वाला आदमी, वो मोटा है, इसलिए कुत्तों को हम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। हमें कुत्ते से ज्यादा नहीं, उसके मालिक से ज्यादा तेज भागना है। भौंकने की आवाजें हर पल करीब हो रही हैं। और दूसरी चीज, वो घबराया था, देखिए हिस्से मुशामा, सूंघने की खुशबू। कहते हुए इसने चांद की रोशनी में चंद पत्ते तोड़ खींचे। काली मिर्च का पौधा, और वो देखो, बाजू लंबा करके दरख्तों की तरफ इशारा किया। वो शहतूत का दरख्त, मंगकदू, इंडियन शहतूत। इनकी खुशबू कुत्तों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो इस बू का ताक़ुब नहीं करते। इनको खुद पे मल लो एडम, हम शिकारियों से और किसी तरह नहीं भाग सकते। ये सब आपको किसने बताया? तालिया। वो दम बखुद खड़ा था। तालिया ने जर्द चेहरा उठा के नकाहत से इसे देखा। भागते भागते वो बेहाल हो गई थी। कलाइयों से खून हनूज रिस रहा था। क्योंकि मैं शिकारबाज हूँ। फिर वो एक दरख्त की जानिब लपकी, और इसलिए भी क्योंकि केएल के जिस कौन आर्टिस्ट ने मुझे चोरियां करना सिखाया था, इसने मुझे पुलिस के कुत्तों से बचना भी सिखाया था। एक दरख्त के पास वो रुकी और दीवानावार पत्ते तोड़ने लगी। एडम फौरन झाड़ियों की तरफ दौड़ा। काली मिर्च या शहतूत से ज्यादा स्कंक वीट अच्छी रहती है कुत्तों को धोखा देने के लिए। अपना इल्म याद आया तो छाड़ दिया, मगर मेरे ख्वाब के मुताबिक यहाँ मिर्चें और दूध ही हैं। वो पत्तों को मसलने लगी। उनका रस, उनकी खुशबू नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर तालिया दीवाना वार इनको खुद पे मले गई। एडम भी खुद पे पत्ते और उनके नन्हे फूल मसल मसल के मल रहा था। आस पास तेज खुशबू आने लगी। तालिया को जोरदार छींक आई। इसने नाक बंद कर लिया और फिर एक दरख्त की खो में जा बैठी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल में जरा सी हरकत जो दरख्त के कदमों में की जाती, इससे दरख्त हल्का सा हिलता और वो हरकत ऊपर पत्तों तक पहुंचते पहुंचते जोरदार झुंझुनाहट में तब्दील हो जाती। मजीद भागने का मतलब था अपनी पोजीशन से ताक़ुबकारों को आगाही देना। वो मजीद भाग नहीं सकते थे। एडम भी उनके साथ खो में आ बैठा। अब वो दोनों आसपास के दरख्तों से भी छुप चुके थे। चंद लम्हे खामोशी से कट गई। परिंदों की चहचहाहट, दूर कुत्तों के गुर्राने की आवाज, दौड़ते कदम। ये जंगल किसी रेन फॉरेस्ट की तरह ही था। गीला, कीचड़ आलूद, घने दरख्त और हर तरफ अंधेरा। ऐसे में एडम के साथ बैठी तालिया को देखा, जो घुटनों को सीने पे लगाए सिमटी बैठी मोहताज सी ताक़ुबकारों की चाप सुन रही थी। अधखुली चोटी आगे को डाले, मट्टी लगे चेहरा, गालों पे जख्म के निशान। इसे इससे हमदर्दी हुई। आपको आपके ख्वाब यूं मदद भी देते हैं? जरा नरमी से पूछना चाहा। हाँ, क्यों? तुम ख्वाब नहीं देखते क्या? वो पटाख से बोली। एडम का हलक तक कड़वा हो गया, लब भींच लिए। आपको बर्दाश्त करना 600 साल पीछे आने से ज्यादा मुश्किल है तालिया। 557 साल। कभी रियाजी की किताबें नहीं पढ़ी क्या? वो बस इसे देख के रह गया। फिर से लब खोले ही थे कि तालिया ने होंठों पे उंगली रख ली। कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आ रही थी। एडम का सांस थम गया। बददिक्कत धूप निकला।
وہ البتہ بالکل ساکن بیٹھی تھی، چہرے پہ پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا چیتالیہ؟ وہ دبا دبا سا بولا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کے سوتے ہوئے ان کے کمروں میں گھس کے چیزیں بنا آواز کی نکال لاتی ہوں۔ تالیہ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا رکی، سوائے سمی سے۔ آخری فکرہ لبوں میں ادا کیا مگر اس نے سن لیا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی بہادر ہو کر اس آدمی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ نہیں، کتے شاید واپس پلٹ رہے ہیں۔ دودھ کے پتوں نے کام کر دکھایا۔ وہ مسکرایا۔ چند منٹ میں آوازیں پست ہوتی گئیں اور پھر بالکل ہی دم توڑ گئیں۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ واحد شور پرندوں اور مینڈکوں کی آواز کا تھا۔ تالیہ کھو سے نکل آئی اور اوپر درختوں کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھا۔ یہاں سے وہ واضح نظر نہ آتا تھا، بس سیاہی پہ چند تارے تھے، جیسے